So here in last period we discussed that is here the number of the atom present in a unit cell. So if you consider that in a last periods we say that here if you consider the simple unit cell, in the simple unit cell only the atom is to be present at corner only, and we know that at each corner 1/8 part is there, and therefore 8 into 1/8 part in this way, that is a one atom is to be present in a simple unit cell, that we already discussed in last period. Also we discussed in last period that is the number of atom present in a body center. So if you consider the body center, not atom only present in a body, or it also present at the corner. So here if you consider the 8 corner is there, the atom become a 1, 1/8 into 8 it become a 1, and plus that is here the body, it become a 1, so it become a 2. This we already discussed in last period. Then if you consider the phase center, also we discussed in last period, that is the atom is not present at the corner only, but it also present at each faces. So if you consider the face here in cube having the 6 faces, and if the cube having the 6 faces and at each face there is a half portion is to be present, so 6 into half it become a 3, and corner having the one atom, that is here the 1/8 part of that, it become a total 1 atoms. So here 1 plus 3 it become a 4 atoms. So that detail we discuss in last period. So today what we have to discuss, we have to discuss the packaging efficiency of the unit cell, simple unit cell, body center unit cell, and the phase center unit cell. So in that packaging efficiency we have to discuss that the how much portion of that particular atom is to be occupied by that atom in that cube. किंवा असंही म्हणता येईल आपल्याला की प्रत्यक्ष त्या ॲटमचा किती भाग त्या युनिट सेलमध्ये प्रेझेंट आहे, आणि ती जर पॅकेजची आपण 100च्या तुलनेत केली, पर्सेंटेजच्याच तुलनेत केली, तर किती % ॲटम हा त्या प्रत्यक्ष युनिट सेलमध्ये प्रेझेंट आहे पर्सेंटेजच्या स्वरूपात. मग हे जर तुम्हाला डिस्कस करायचं असेल तर तुम्हाला काय माहीत पाहिजे, तर ॲटमचं जी रेडियस आहे त्याचं रिलेशन त्या क्यूबच्या एजेसशी, आणि ते डिस्कस करताना असताना आपण स्पेशल सिंपल युनिट सेल पाहू. जर सिंपल युनिट सेल जर पाहिजे आपण, आपल्याला माहिती आहे की सिंपल युनिट सेलमध्ये प्रत्येक जो ॲटम आहे तो एकमेकाशी कॉर्नरला जॉईन आहे, आणि जर तो एकमेकाशी कॉर्नरला जॉईन असेल तर याचा अर्थ त्या ॲटमची जी रेडियस आहे, त्या ॲटमची जी रेडियस आहे ती रेडियस आणि एज लेंथचं जर रिलेशन पाहिलं आपण, तर ए इज इक्वल टू 2r होईल. हा क्यूब व्यवस्थित बघा, याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की हे जे कॉर्नरचे ॲटम आहेत हे डायरेक्टली अटॅच्ड आहेत, आणि मग त्याच्यावर आधारित जर विचार केला आपण, तर हा जो ॲटम आहे हा ॲटम कॉर्नरचा आणि हा कॉर्नरचा ॲटम याची जी रेडियस आहे या दोन ॲटमच्या रेडियसच्या बरोबर ही काय येते, एज लेंथ येते. म्हणून ए बरोबर 2r होईल, आणि ए बरोबर 2r असेल तर हे खूप महत्त्वाचं रिलेशन आहे या सिंपल युनिट सेलसाठी. लक्षात घ्या, हे रिलेशन ए बरोबर 2r हे फक्त आणि फक्त कोणासाठी आहे, तर सिंपल युनिटसाठी आहे, आणि हे रिलेशन दुसऱ्या बॉडी सेंटर युनिट सेल असू द्या किंवा फेस सेंटर युनिट सेल असू द्या याच्याबरोबर नाही. इट मीन्स दॅट दिस रिलेशन of the age and radius of the atom is equal to r only for simple unit cell. And if you consider that here the volume of the cubic unit cell
A is equal to cube. So this is the volume of the unit cell. But we know that the relation between the A and R, that is A is equal to 2R. So if we put the value of that one here, that 2R cube. It means that the volume of the cube unit cell it is equal to 8R cube. हा व्हॉल्यूम जो आहे 8R क्यूब कुणाचा होईल? त्या युनिट सेलचा. आणि जर मग हा युनिट सेलचा व्हॉल्यूम असेल तर प्रत्यक्ष त्या युनिट सेलमध्ये त्या ॲटमचा व्हॉल्यूम किती प्रेझेंट आहे? म्हणजे 8R क्यूबमध्ये प्रत्यक्ष त्या ॲटमचा व्हॉल्यूम किती प्रेझेंट आहे? मग ते जर पर्सेंटेजमध्ये करायचं असेल तर आपल्याला म्हणता येईल की हा ॲटम जर पाहितला त्याच्यामध्ये एक ॲटम आहे आणि एक ॲटम असेल तर त्या ॲटमचा व्हॉल्यूम 4/3 पाय R क्यूब असणार आहे. म्हणजे 1 × 4/3 पाय R क्यूब, दिस इज अ व्हॉल्यूम विच इज टू बी ऑक्युपाइड by that atom in that unit cell. And if you consider this one, therefore the volume occupied by that unit cell is 4/3 pi R cube. Okay, so in this way, that is here the volume of the sphere is equal to the volume occupied by that atom, because here only the one atom is to be present in a simple unit cell. Now by considering the packaging efficiency, so how to calculate the packaging efficiency? So here packaging efficiency is equal to the volume of the sphere or the atom or the constituent particle which is to be occupied in that unit cell into 100 divided by volume of the cubic unit cell. आता हे प्रत्यक्ष कसं आलेलं आहे? हे क्रॉस रिलेशननी आलेलं आहे. हे बघा की 8R क्यूब मध्ये 4/3 पाय R क्यूब आहे, तर 100 मध्ये किती? म्हणजे प्रत्यक्ष जर पाहितलं 8R क्यूब हा कुणाचा व्हॉल्यूम आहे? तर क्युबिक युनिट सेलचा व्हॉल्यूम आहे. या एवढ्या 8R क्यूब व्हॉल्यूममध्ये या 4/3 पाय R क्यूब एवढा व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड आहे ॲटमचा, तर 100 मध्ये किती? अशा पद्धतीने हे रिलेशन तयार झालेलं आहे. आणि म्हणून पॅकेजिंग इफिशियन्सी इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट स्पेअर विच इज टू बी ऑक्युपाइड or the atom or the constituent particle which is to be present into 100 divided by the volume of the cubic unit cell. So put the value of that. We know that the simple unit cell contain only one atom and it is a spherical, and therefore the volume of that sphere it become a 4/3 pi R cube into 100 divided by the volume of the cube, that is 8R cube. So by putting this value, look at here, R cube become a cancel. Then these 4 ones are 4, 4 twos are 8. So in this way, that is here the value 3 into 2, and it is a pi as it is. So pi into 100 divided by 6. So if you solve this by putting the value of the pi, it become a 52.36. So in this way, this is a packaging efficiency of the simple unit cell. म्हणजे ही पॅकेजिंग इफिशियन्सी आहे ती कशाच्या स्वरूपात काढलेली आहे? तर 100च्या स्वरूपात, पर्सेंटेजच्या स्वरूपात कॅल्क्युलेट केलेली आहे. आणि जर ती पर्सेंटेजच्या नसेल, जर विदाउट पर्सेंटेज म्हटलं तर 0.52 येणार आहे. सो इन दिस वे that is the packaging efficiency. So look at here carefully. You must know the relation between the A and R. So in simple unit cell, A is equal to
टू आर. लुक ॲट हिअर केअरफुली. सिंपल युनिट सेल बरोबर काय आहे, ए बरोबर 2R आहे. हे डोक्यात ठेवा, खूप महत्त्वाचं आहे. पॅकेजिंग इफिशियन्सी पर्सेंटेजमध्ये दिली असेल, विचारली असेल तर 52.36 आहे. आणि जर विदाउट पर्सेंटेज म्हटलं तर 0.52. अशा पद्धतीने तुम्हाला सिंपल युनिट सेल ही पॅकेजिंग इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करता येईल. आता दुसरं जो गोष्ट जी आहे, आपण फेस सेंटरची पॅकेजिंग इफिशियन्सी पाहू. आता फेस सेंटर जर पाहितलं आपण तर हा जो क्यूब आहे याच्यामध्ये FCC आहे. FCC म्हणजे काय, द ॲटम इज नॉट प्रेझेंट ॲट द कॉर्नर बट इट आल्सो प्रेझेंट ॲट द फेस. ॲटम फक्त कॉर्नरलाच नाही आहेत तर कुठं आहेत, तर फेसला सुद्धा ॲटम आहेत. आणि फेसला या पद्धतीने. आणि जर या ठिकाणी जर ॲटमची तुलना जर रेडियसची किंवा एज लेंथची करण्याचा प्रयत्न केला तर तुमच्या लक्षात येईल की यामध्ये जे ॲटम आहेत, जे कॉर्नर ॲटम आहेत, हे एकमेकाशी हे डायरेक्टली अटॅच्ड नाही आहेत. आणि मग हे डायरेक्टली अटॅच नसतील आणि त्यामुळं याचं रिलेशन तयार करताना आपण थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने करणार आहोत, बाय डिफरंट वे. सो लुक ॲट हिअर, इफ यू लुक दिस द ट्रँगल ABC. हा जर ट्रँगल पाहितला, ABC हा जर ट्रँगल पाहितला तर या ट्रँगलमध्ये AC जो आहे तो AC हा काय, तर डायगोनल जर विचार केला आपण तर AC² इज, हा जो रेक्टँगल ट्रँगल असल्यामुळं AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC². हे कशासाठी करायचं आहे आपल्याला, तर आरचं रिलेशन इथं मिळतंय. कारण की या ठिकाणी हा AC जो आहे तो 4R बरोबर आहे. कारण की यामध्ये जर पाहिलं आपण तर हा R 1R, हा इथं सेंटरमध्ये 2R, हा 3R आणि हा 4R. सो इन दिस वे द 4R is equal to AC. Now AC² is equal to AB² plus BC². Now we know that if we consider the AC² is equal to B, it means that B² is equal to A² plus A². कारण की AB बरोबर A आहे म्हणून आपण एज लेंथ. आणि म्हणून B² बरोबर काय येईल, 2A². आता B बरोबर 2A² येत असेल, परंतु आपल्याला माहिती आहे B बरोबर काय आलेले, 4R आलेले. आणि त्यामुळं 4R², इट मीन्स दॅट द 4R² इज इक्वल टू 2A². सो बाय सॉल्विंग दॅट, जर तुम्ही हे सॉल्व करण्याचा प्रयत्न केला तर या ठिकाणी 4R² बरोबर 2A² आपण पाहितलं. आता तर याचा जर अंडर रूट घेतला तर 4R बरोबर √2A येईल. आणि जर 4R बरोबर √2A येत असेल तर A बरोबर, कारण की आपण रिलेशन तयार करायचं आहे. कशाचं रिलेशन करायचं आहे, AC/Rचं रिलेशन तयार करायचं आहे. आणि जर AC/Rचं रिलेशन तयार करायचं असेल तर A बरोबर हा अंडर या साईडला गेला, डिवाइड झाला, म्हणून 4R √2A बरोबर असणार आहे. जर आपण याला √2नी आणि यालाही √2नी मल्टिप्लाय केलं, दोघालाही थोडं नवीन रिलेशन तयार करण्यासाठी, तर ते कसं येईल, A बरोबर 2√2R येईल. आणि A बरोबर 2√2R हे रिलेशन वापरा किंवा A बरोबर 4R √2 वापरा. तर हे जे आहे हे रिलेशन आहे, कुणाशी आहे, आरशी रिलेशन आहे. आता हा ए जो आहे तो एज लेंथ आहे. आता एज लेंथ जी आहे ही कुणाची एज लेंथ आहे, तर FCC एज लेंथ आहे. आता या ठिकाणी जर पाहिजे आपण पॅकेजिंग इफिशियन्सीचा विचार केला तर पॅकेजिंग इफिशियन्सी इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फेअर इन दॅट युनिट सेल
डिवायडेड बाय टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल इंटू 100. त्या ठिकाणी पलीकडे 100 असणार आहे, इथं करेक्शन करा. तर इथं काय 100 आहे, 100 आहे. तर पॅकेजिंग एफिशियन्सी जर पाहिजे आपण तर व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्पेअर इन द युनिट सेल इंटू 100 डिवायडेड बाय टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल. आणि आपल्याला माहिती आहे की व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्पेअर, जो व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्पेअर आहे तर किती स्पेअर आहेत किंवा किती ॲटम आहेत FCC मध्ये. तर FCC मध्ये याच्या अगोदर आपण इंट्रोडक्शनमध्ये पाहितलं, याच्यामध्ये 4 ॲटम आहेत. कॉर्नरचा मिळून 1 आणि फेसचा मिळून 3 ॲटम, असे टोटल ॲटम FCC मध्ये 4 आहेत. सो 4 ॲटम इज टू बी प्रेझेंट इन FCC corner 1 and here the face 3 plus 1 it become a 4. So 4 into 4 by 3 pi r cube. This is the volume occupied by that constituent particle or the sphere in that unit cell. हा एवढा व्हॉल्यूम ऑक्युपाय केलेला आहे प्रत्यक्ष. बाकीचा थोडासा काय असणार आहे, एम्प्टी स्पेस असणार आहे, वाईड असणार आहे, त्याला आपण वाईड म्हणतो. तर टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल जर पाहितला आपण, हा 4/3 पाय आर क्यूब काय कुणाचा स्पेअर आहे, तर व्हॉल्यूम जो आहे व्हॉल्यूम आहे स्पेअरचा. तर या ठिकाणी जर पाहितलं आपण तर टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल, तर टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल बरोबर जर पाहितलं आपण ए हा एज लेंथ आहे आणि एचा क्यूब हा कुणाचा व्हॉल्यूम आहे, तर त्या युनिट सेलचा व्हॉल्यूम आहे. एचा क्यूब म्हणजेच काय 4r√2चा क्यूब. हा 4r√2चा एचा क्यूब असणार आहे. म्हणून 4r√2 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब. सो पुट द व्हॅल्यू ऑफ दॅट. इथं व्हॅल्यू ठेवलेली आहे. आणि मग जर या ठिकाणी जर विचार केला तुम्ही, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन 4 × 4 16 3 पाय आर क्यूब, दॅन 4चा जर क्यूब जर पाहिला तर 4चा क्यूब किती आहे 64 आहे, आर क्यूब आहे. √2चा जर पाहिला आपण क्यूब तर 2√2 आहे. हे आर कॅन्सल 16 4 जर पाहिलं आपण 16 4 64 and 2 1 2 2 2 4. So if we solve this, its value become a 72. जर तुम्ही हे सॉल्व केलं तर इथं व्हॅल्यू किती येते 72 येते. म्हणजे तुमच्या डोक्यात काय असलं पाहिजे, तर यामध्ये असलेलं रिलेशन ए बरोबर 4r√2 म्हणा किंवा ए बरोबर 2√2 म्हणा. आणि पॅकेजिंग इफिशियन्सी जी आहे 72. सो दिस पॉइंट यू मस्ट नो दॅट द पॅकेजिंग इफिशियन्सी इन द फॉर्म ऑफ द पर्सेंटेज इट बिकम 72, or if not asked in percentage it become 0.72. and here if you consider that here the age length and radius relation is a is equal to 2√2r. So this is for the FCC. Now we have to discuss the packaging efficiency for BCC. So look at here, if you consider the BCC, जर BCC जर कन्सिडर केलं तर तुमच्या लक्षात येईल इथं ॲटम हे कॉर्नरला सुद्धा एकमेकाला जॉईन नाही आहेत, फेसला सुद्धा जॉईन नाही आहेत. मग जॉईन कुठं आहेत, तर ते जॉईन आहेत डायरेक्ट A to D या पद्धतीने. हे डायरेक्टली जॉईन आहेत या पद्धतीने A to D. सो हिअर इट जॉईनड ॲट A to D. एकदम सेंटरला एकमेकाला ते ॲटम जॉईन आहेत आणि म्हणून त्या ठिकाणी जो AD आहे याचा जर विचार केला आपण ADचा, तर तो AD असणार आहे 4rच्या.
आणि म्हणून आपल्याला जे रिलेशन तयार करायचं आहे ते रिलेशन आरचं रिलेशन कोणाशी जोडायचं आहे, एशी जोडायचं आहे. आणि त्यासाठी आपल्याला परत 2 वेळेस ट्रायंगल कन्सिडर करावं लागेल. आता पहिला ट्रायंगल घ्या ए बी सी. हा ए बी सी हा जर ट्रायंगल घेतला तुम्ही तर ए सी स्क्वेअर आपण याच्या अगोदर पाहितले. कुठं पाहितले? एफ सी सीमध्ये. एफ सी सीमध्ये जसं पाहितले आपण ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर. म्हणून हा जर विचार केला आपण तर ए सी स्क्वेअर जो आहे तो कुणाच्या बरोबर येतोय? ए सी स्क्वेअर बरोबर 2a स्क्वेअर, जो की आपण कुठं पाहितलाय तर याच्या अगोदरची जी क्लिप पाहिली आपण ती एफ सी सीची, ज्याच्यामध्ये ए सी स्क्वेअर बरोबर काय येतोय तर 2a स्क्वेअर येतो. म्हणजे 2a स्क्वेअर जर पाहितला आपण आणि 2a स्क्वेअर हा जो आहे ते जर पाहितला आपण किंवा तो कुणाच्या बरोबर आहे 2a स्क्वेअर किंवा 4rच्या बरोबर आहे. सो हिअर आता या ठिकाणी इथं आर नाही आहे, अटॅचमेंट नाही आहे, परंतु हा जो ए सी स्क्वेअर आहे तो कुणाच्या बरोबर आहे? 2a स्क्वेअरच्या बरोबर आहे. हा ए आणि हा ए अशा पद्धतीने हा ए सी स्क्वेअर 2a स्क्वेअरच्या बरोबर आहे. हा पहिला ट्रायंगलमध्ये आपण ते कॅल्क्युलेट केलेले याच्या अगोदरच्या क्लिपमध्ये ते परत आपण नंतर पाहितलं तरी चालेल क्लिप. त्याच्यानंतर 2a स्क्वेअर जर पाहितलं आपण हा ए सी आहे. आता दुसरा ट्रायंगल घेत धरा. हा ट्रायंगल आहे ए सी डी. कोणता ट्रायंगल? ए सी डी. आता हा जर ट्रायंगल पाहितला तर हा सुद्धा रेक्टँगल ट्रायंगल होईल, ज्याच्यामध्ये ए सी डी हा जो अँगल आहे तो 90 डिग्री येतोय. आणि त्यामुळं ए डी स्क्वेअर हा जो ए डी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेअर प्लस डी सी स्क्वेअर. म्हणजे हा जर रेक्टँगल ट्रायंगल असेल ए सी डी आणि ए सी डी हा जर 90 असेल या ठिकाणी तर ए डी बरोबर ए डी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेअर प्लस सी डी स्क्वेअर. आता सी डी जर पाहितलं पण सी डीला आपण ए म्हणलेलं आहे या ठिकाणी. काय म्हटलेले तर ए म्हटले गेलेले. आणि सी डीला जर ए असेल तर ए स्क्वेअर, परंतु हा जो ए सी आलेला आहे तो 2a स्क्वेअर आलेला आहे. आणि हा जर 2a स्क्वेअर असेल तर हा ए डी हा जो आहे तो 2a स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर बरोबर किती येईल? 3a स्क्वेअर येईल. आणि म्हणून 2a स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर इज इक्वल टू 3a स्क्वेअर. परंतु हा जर आपण ए डी जर पाहितला पण या ठिकाणी हा ए डी बरोबर 4r आहे. आणि जर ए डी बरोबर 4r असेल तर पुट द व्हॅल्यू ऑफ दॅट हिअर 4r स्क्वेअर इज इक्वल टू 3a स्क्वेअर. म्हणजे 4r स्क्वेअर बरोबर 3a स्क्वेअर आहे. आणि जर याला रिअरेंज आपण त्याचा रूट घेतला तर 4r बरोबर √3 येईल. आणि मग 4r बरोबर जर √3 येत असेल तर ए बरोबर 4r √3. एक डोक्यात ठेवा या ठिकाणी हा 4r बरोबर √3a हा कुणासाठी आहे तर बी सी सीसाठी आहे. तोच जर एफ सी सीसाठी विचार केला तर 4r बरोबर √3च्या ऐवजी √2 आहे. थोडंसं ट्रिक्स म्हणून 4r बरोबर √2 कुणासाठी आहे? एफ सी सीसाठी आहे. 4r बरोबर √3 कुणासाठी आहे तर तो बी सी सीसाठी आहे. कारण की 2 ट्रायंगल घ्यावा लागलेले आहेत आपल्याला त्या ठिकाणी त्या तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी 4r पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला 2 ट्रायंगलची मदत घ्यावी लागलेली आहे. आणि त्यामुळं एफ सी सीमध्ये फक्त एका ट्रायंगलची मदत घ्यावी लागली असल्यामुळं 4r हा डायरेक्टली
√2a येतो. इथं 4r बरोबर √3a संबंध प्रस्थापित करता येईल आपल्याला. तर 4r बरोबर 4r √3 बरोबर येईल. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन a and the radius of the sphere constant particle which is to be present. तर a बरोबर 4r √3. या ठिकाणी आता आपल्याला काय पाहिजे तर पॅकेजिंग इफिशियन्सी पाहिजे. आता पॅकेजिंग इफिशियन्सी जी आहे ती कशी येणार आहे तर पॅकेजिंग इफिशियन्सी म्हणजे प्रत्यक्ष त्या ॲटमनी किती त्या युनिट सेलचा व्हॉल्यूम ऑक्युपाय केलेला आहे आणि तेही पर्सेंटेजमध्ये, त्याला आपण पर्सेंटेज पॅकेजिंग इफिशियन्सी म्हणतो. मग जर तो विचार केला तर पॅकेजिंग इफिशियन्सी इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्पेअर इन द युनिट सेल इंटू 100. जर पर्सेंटेजमध्ये जर घेतली तर इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल. तर इथं व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्पेअर जर विचार केला आपण तर हा आहे BCC. जर BCC असेल तर याच्याकडे किती ॲटम आहेत प्रेझेंट. पण याच्या अगोदर डिस्कस केलं आहे की सिम्पल असेल तर एक ॲटम असतो, BCC असेल तर 2 ॲटम प्रत्यक्ष प्रेझेंट असतात. आणि म्हणून याचा अर्थ 2 ॲटमचा व्हॉल्यूम त्या प्रत्यक्ष युनिट सेलमध्ये प्रेझेंट आहे. आणि जर 2 ॲटमचा व्हॉल्यूम प्रेझेंट असेल तर मग एका ॲटमचा व्हॉल्यूम जो आहे 4/3 πr³ असतो. तर 2 ॲटमचा किती झाला 2 × 4/3 πr³ झाला. मग 2 ॲटमचा व्हॉल्यूम जर 2 × 4/3 πr³ इंटू 100 डिवायडेड बाय a³ म्हणजे टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल. आता हा टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल जो आहे तो म्हणजे a³ आणि एचं आणि आपण आरचं रिलेशन दिलेलं आहे ते म्हणजे काय a बरोबर 4√3r. त्यामुळं त्याचा क्यूब जर पाहितला एचा क्यूब तर 4r√3 चा क्यूब और a³ इज इक्वल टू 4r√3³. So put the value of that becomes the volume of the unit cell. तो म्हणजे व्हॉल्यूम आहे त्या युनिट सेलचा. आणि त्यामुळं जर तुम्ही याचं कॅल्क्युलेशन जर सॉल्व करण्याचा प्रयत्न केला तर 4 × 2 इट बिकम 8 πr³ डिवाइड बाय 3. देन हिअर 4√3r³. So if you solve these by putting this r cancel, then this upper here हे वरती गेल्यानंतर इथं 3√3 येतं कारण हे 3 आहे. या पद्धतीने जर तुम्ही सॉल्व केलं, तुम्हाला आता मॅथमॅटिक्स सांगायची गरज नाही, परंतु या ठिकाणी जर तुम्ही तो त्या पद्धतीने सॉल्व केलं तर या ठिकाणी जो व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड येतो आहे त्याची तुलना प्रत्यक्ष युनिट सेलच्या व्हॉल्यूमशी केली तर आणि तीही पर्सेंटेजमध्ये केली तर ती किती येते 68% येत आहे. सो इन दिस वे दॅट इज द पॅकेजिंग इफिशियन्सी इन द BCC इज 68%. BCC मध्ये किती आहे 68%. सगळं जर ओव्हरऑल पाहिलं पण तर या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल सिम्पलमध्ये 1 ॲटम असतो, FCC मध्ये 4 ॲटम असतात, BCC मध्ये 2 ॲटम आहेत. याच्यामध्ये A बरोबर डायरेक्ट 2r आहे. या ठिकाणी आपण हा पहिल्या ट्रायंगलमध्येच आपण रिलेशन तयार केलेलं आहे. म्हणून A बरोबर 4r√2 ही व्हॅल्यू येते. आणि इथं 2 ट्रायंगल मिळालेले आहेत म्हणून A बरोबर 4r√3 आहे. हा फरक लक्षात घ्या. इथं A बरोबर 2r आहे, इथं A बरोबर 4r√2 आहे FCC मध्ये. एक थोडंसं त्याच्यानंतर A बरोबर 4r√3 आहे.
त्याच्यानंतर आपण पॅकेजिंग इफिशियन्सी आता कॅल्क्युलेट केले. ते ओव्हरऑल जर पाहितलं आपण तर सिम्पलची आहे 52, जनरली FCC आहे 72 आणि याची आहे 62. सो इन दिस वे दिस इज द पॅकेजिंग इफिशियन्सी इन सिम्पल युनिट सेल than face center unit cell and here the body center unit cell. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जर रिलेशन जर नीटसाठी जर पाहिजे असेल तर एक चार्ट तयार करा. या चार्टच्या आधारावर तुम्ही नीटचे क्वेश्चन सॉल्व करू शकता. सगळीच गोष्ट पाहायची गरज नाही. तर हा चार्ट काय सांगतोय की ॲटम पर युनिट सेल सिम्पलमध्ये 1 आहे, बॉडीमध्ये 2 आहे, फेसमध्ये 4 ॲटम्स आहेत. फेस सेंटरमध्ये आर आणि एचं रिलेशन बघा. ए बरोबर 2r आहे. इथं जर पाहितलं 4r आणि ए बरोबर √3 येतोय. 4r इज इक्वल टू ए √2 किंवा ए बरोबर 4r √3, ए बरोबर 4r √2. त्याच्यानंतर जर तुम्ही सॉल्व करण्याचा प्रयत्न केला डायरेक्टली, हे सगळं कॅल्क्युलेशन करण्याची जर गरज नाही, डायरेक्टली हा 2 इकडे डिवाइड होईल आणि म्हणून आर बरोबर 0.5 इंटू ए होईल. हे शॉर्टकट रिलेशन म्हणता येईल आपल्याला. आर बरोबर हे जर √3 वगैरे आणि आर 4 गेला तर याचं रिलेशन होतं आहे. हे डोक्यात ठेवा. आर इज इक्वल टू 0.4 बॉडीमध्ये 4.3 आणि आर बरोबर 0.3535 होईल. आता कोऑर्डिनेशन नंबर, आता कोऑर्डिनेशन नंबर जर पाहितला तर सिम्पलचा कोऑर्डिनेशन नंबर जो आहे तो 6 येतो आहे, कारण की चारही साईडला 4 ॲटम, वरती 1 आणि खाली 1, अशा प्रकारे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर येतो आहे. याचा जर बॉडी सेंटर जर पाहितला तर बॉडीमध्ये 1 ॲटम जर पाहितला आणि वरच्या साईडला 4 आणि खालच्या साईडला 4, या पद्धतीने जो आहे त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर आहे. कोऑर्डिनेशन नंबर माहिती आहे तुम्हाला, नंबर ऑफ द ॲटम विच इज टू बी डायरेक्टली अटॅच्ड टू द ॲटम इज कॉल्ड ॲज अ कोऑर्डिनेशन नंबर. याच्यामध्ये फेस सेंटरमध्ये बघा साईडनी 6 ॲटम, वरती 3 आणि खाली 3, अशा पद्धतीने याचा फेस सेंटरमध्ये तुम्हाला 12 हा कोऑर्डिनेशन नंबर मिळेल. ठीक आहे. त्याची थोडीशी आयडिया म्हणून आपण या ठिकाणी पाहू शकता की या ठिकाणी जर या ठिकाणचा ॲटम जर पाहितला हा ॲटममध्ये 1 2 3 4 5 आणि 6 अशा पद्धतीने कोऑर्डिनेशन नंबर सिम्पलचा 6 येतो. त्याच्यानंतर बॉडी सेंटरचा जर पाहितला, ही बॉडी आहे 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8 पाठीमागचा, अशा वरती 4 आणि खाली 4, अशा पद्धतीने याचा कोऑर्डिनेशन नंबर जो आहे तो किती येतो आहे तर 8 येतो आहे. याचा कोऑर्डिनेशन नंबर जर विचार केला तुम्ही तर हा 6 लिहा किंवा 3 1 2 इकडं 3 4 5 6 ॲटम आणि वरती 3 आणि खाली 3, अशा प्रकारे डायरेक्टली अटॅचमेंट आहे. आणि म्हणून कोऑर्डिनेशन नंबर जो आहे तो किती येतो आहे 12 हा कोऑर्डिनेशन नंबर येतो आहे. बघा तुम्ही हा जर पाहितला हा ॲटम तर या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल याचा कोऑर्डिनेशन नंबर जो आहे. सो इन दिस वे द 12 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर in the FCC. So here we discuss the packaging efficiency of that unit cell.